ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ परमात्मा के मार्ग ते चलता ना, सत्संग जिग्यासु हो जाता, ਉਹਦੀ एक निशानी है। वो हरेक वस्तु दे विचों ये वेखदा मैनूं प्राप्ति की हो रही है। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ मैं जान लग्या, जो मैं खाण लग्या, वो अपने खाने के प्रति भी संजीदगी च आ जाता है। जो मैं खा रहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्राप्ति की है शरीर ਨੂੰ। ਐਵੇਂ ना ना कोई ऐसिया चीज़ां खांदा रहे ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ अंदर लीवर भी कमज़ोर होए ते अंदर शरीर ਨੂੰ बने भी कख ना। जे मनुख कुछ ऐसिया चीज़ां ने, रोटी तो अलावा कोई ऐसिया चीज़ां खाई जाते जिन्हां दे विच न्यूट्रीशन वैल्यू कोई नहीं, जिन्हां दे विच तत्व भी कोई नहीं, और खा रोज़ रहा है, 10 दिनों बाद कमज़ोर हो गया, कोई उन्होंने पूछन लगे तू कमज़ोर हो गया कारण, कहता रोटी तो रोज़ खाना, कहता रोटी तो तू रोज़ खा रहे हैं पर जो खा रहे हैं उहदे तत्त कोई नहीं है। मनुख सुनता तो रोज़ है, बड़िया लोगों को सुनता है, पर जो कुछ वो सुन रहे उहदे सुनन दे विच तत्त कोई नहीं। मेरे महाराज सच्चे पातशाह तां ही कहणगे, आप हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी। जे जिंदगी में तुसीं गाउणा ही है ना तो सच ते गाओ, घट्टो घट्ट अपने मुख चों सच ते बोलो। परमात्मा के गीत गाओ, सच्चे गीत जिन्हां दे नाल कोई लाभ भी होए, अपनी जिंदगी भी संवरे, और जिन्हों गीत सुना रहे उहदी भी जिंदगी संवर जाए, घट्टो घट्ट फायदा तो होए ना उहदा। इस करके महाराज ने हदायत भी की भी जे गाउणा ही है तो सच गाओ, सच्ची बाणी गाओ। वो वाला सच दुनिया नूं आप भी गाओ तो दूजियां नूं भी दसो, जे नाल फायदा होए। इस करके मनुख खा तो रोज़ रहा है, विचार तो रोज़ सुनता है, रोज़ वेखदा भी है, पर वो वेखण नाल उहनूं फायदा कुछ नहीं। सत संगत जिहड़ी ऐसे विचार ने जिहड़े मनुख की जिंदगी नूं बदला दिंदे ने, मनुख की जिंदगी दे विच एक नवा क्रांति पैदा करते हैं। इनूं पता लगता है मेरी जिंदगी का प्रयोजन की है। हुण बेनी नां दा वो पंडित है, शास्त्रार्थ साडे देश विच हुंदा सी, लोगों ने बह जाना, दो साइडा जो विद्वाना ने बहना, उन्हें उधरों परमात्मा दीयां गल्लां इधरों दसणियां, आत्मा की है, परमात्मा की है, मन की है, 3 गुण की ने, 5 वकार की ने, इन्हां दे सुभाव की ने, इहो जिहियां गल्लां साडे देश चलणियां। तां ही करके साध संगत ये देश सी ना जिहड़ा, इनूं सोने की चिड़ी कहा जाता सी। कारण की सी, लोगों के दिमाग समझ बड़ी वड्डी सी। लोगों को पता सी अपना समा जिहड़ा है व्यर्थ चीज़ों में नहीं सन गवाउंदे। विद्वाना ने मूर्खता के 9 लक्षण गिने ने। 2 लक्षण ये भी मैं आप जी के सामने किस दिन मैं पूरे 9 के 9 लक्षण ही आप जी के सामने रखांगा। 2 लक्षण ने उन्हां विचों व्यर्थ बोलना ते व्यर्थ सुनना। ये मूर्ख मनुख के लक्षण ने। व्यर्थ ही बोली जाना, जे वो बोल बोलने जिन्हां बोलों का फायदा ही कोई नहीं, तो वो चीज़ सुनी जानी जिन्हां चीज़ों का फायदा ही कोई नहीं। इस करके ये बेणी जिहड़ा शास्त्रार्थ करदा सी, ज्ञान रोज़ इकट्ठा करना, पर ज्ञान इकट्ठा करद्या करद्या हंकार आ गया। हंकार करद्या करद्या हुण गोइंदवाल साहब महाराज जी दे कोल पहुँच गया। आओ हुण वेखदे हां अगे की गुरु साहब नूं की कहंदा है। हंकार विच भरिया है, जदों मनुख हंकार विच भरिया होए सब उहनूं अपने तो नीवें नज़र आउंदे ने। हंकारी दी पछाण ये है। कि मेरे सोचदा साध संगत गुरबाणी कहंदी है, जदों मनुख हंकारी हो जाता ना, उन्होंने परमात्मा भी अपने तो छोटा जापदा है। बाणी में प्रमाण है हरनाकश का। सच्चे पातशाह कहते हैं हरनाकश ऐसा मनुख होया जिन्हों अपनी जिंदगी में परमात्मा भी अपने तो छोटा नज़र लगन लग गया, जिन्हें उन्होंने शरीर दिता वो भी छोटा नज़र। हंकारी मनुख की पछाण ही ये है। और जिमें जिमें हंकार वधदा ना साध संगत, एक बच्चा जेड़े माँ बाप ने उन्होंने पालिया होए ना, वही बच्चा जो वड्डा होंदा ना थोड़ा पढ़ लिख जाता, एडा हंकारी अपने माँ बाप को छोटे नज़र आउंदे ने अपने तो। कई बार कह देते हैं बच्चे तुहानूं की पता है, यह मतलब माँ बाप छोटे हो गए। ये हंकार है भी वधदा जांदा है। ज्यों ज्यों मनुख 2 अखर पढ़ लैंदा है, वो वास्ते फिर चाचे ताए रिश्ते नाते सब कुछ छोटा, वो वास्ते बस हंकारी वास्ते अपना आप वड्डा है। आओ हुण अगे श्रवण करते हैं किवें महाराज साहब जी दे अगे वो विचार करदा है। आरंभ करन तो पहलां गुरु जी वालों बख्शे हुए गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। चहत देख बेरिते उमाहू, वहर गुरु आए खिन ताहू। कहंदे ओ जिहड़ा है
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਿਤ ਬਾਪ ਕਾ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨ, ਦਰਸੈ ਨਰ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਏ ਵਹਿਰ ਜਾਨ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਠ ਪੰਡਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਮਨਾ ਖੜ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ। ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਏ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੀ ਕੁਲ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਸਤਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ, ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਬੂਝੀ ਹਰਖਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਬੰਦਹਿ ਚਰਨ ਉਪਾਇਨ ਧਰੈ। ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਹਿਤ ਪਰਲੋਕ ਗਤ ਹਿਰਦੈ ਮਨਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖ ਸਭਨ ਕੋ, ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਇਤ ਯਾਦਿਕ ਸੁਭ ਕਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਅੰਤਹਿ ਹਰਕਨ ਕਰਤੇ, ਤਉ ਮਾਨਵ ਸੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਚਿੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਪੰਥ ਵਿਖੈ ਇਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਤੋ ਪਰਮਗਤ ਇਹੋ ਨਰ ਪਾਹੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਭਾਵ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਮ ਚਾਹੋ, ਅਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਦੁਖ ਦਾਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਗਲਤ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਗਲਤ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਠੀਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੰਥ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਗਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਸੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਗਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ? ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, 4 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਤੋਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁੱਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਬਸ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਫੜਾ ਦਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਦਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਜੋਰੋ ਇਨਕੋ, ਇਸ ਵਿਦ ਵਿਮਲ ਕਰੋ ਇਨ ਮਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਪ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਉਪਦੇਸੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੋ ਮਤ ਜਿਮ, ਇਨ ਕੀ ਛੇਮ ਹੋਤ ਕਹੀਐ ਤਿਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਕਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 18 ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਪ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨ, ਅਹੰਕਾਰਤ ਕੋ ਉੱਤਰ ਦੀਨ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ ਕਰਬੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਤੋ ਤੀਨ ਜੁਗਨ ਕੋ ਧਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਬ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲ ਮਾਹੀ, ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੈ, ਕਿਮ ਤਪ ਕਰਹਿ ਜਾਏ ਮਨ ਬਾਸੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਨ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਤਪ, ਕਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੈਸਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਅੰਤ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੈਦਲ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਪੈਦਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਂਗਾ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹੋ ਜੀ ਤੂੰ ਵਰਤਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੀ ਤਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਅਰ ਬਲ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਕਹਾਂ ਸਕਤ ਮਖ ਕਰਬੇ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਯੱਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੱਗ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਹਿ ਜੇ ਅਬ ਲਾਗੈ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੇਂ ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ ਕਰ ਸੋਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰਨੋ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਬਿਦ ਤੈਸੀ ਬਰਨੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਅਸ ਕਤ ਨਰ ਜਾਨੋ ਸਭ ਹੈ,
ਪ੍ਰੀਤਮ ਧਰਮ ਕੇ ਮੋਹਵਹਿ ਅਬੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਤਿਓ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਸੁਰਗ ਵਿਖੇ ਕਬ ਨਰਕ ਸਿੰਧਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਏ ਨ ਕੋ। ਹੰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸੁਭ ਜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਤਰੈ ਗੁਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 5-10 ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਾ ਮੈਂ 1 ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ, 10 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ 10 ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ 1 ਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣਾ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਦ ਬਹੁਤ ਫਲ ਥੋਰੋ ਪਾਏ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜੇ ਇਹੋ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਲ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਡਾ ਤਕੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਕੜਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਮਰ ਗਏ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 10 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, 25। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ 2 ਹੀ ਗਾਹਕ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ, 2 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਘਾਲਣਾ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਤਕੜਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਸਮੋ ਸੋ ਆਵਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕੋ ਨਿਆਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸਤਜੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। 12 ਕੇ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਸੁਭ ਕਰਮ ਮਹਾਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਹਵੈ ਨਾ ਸਮਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ। ਹੱਠ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤਪ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਤਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਹੀ, ਨਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਜਮ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਜਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਸੰਜਮ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਪ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਪ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਫਲ ਤਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰ, ਭੁਕਤ ਮੁਕਤ ਦੇ ਮਹਿਦ ਉਧਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੁਗਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਬਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡੋਬੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ, ਜਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਯੱਗ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯੱਗ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਸਰਵਣ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਸਮ ਕਲ ਨਹਿ ਆਨ ਵਡਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਕੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਸਤਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸੱਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਵੀ ਰੱਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ, ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ, ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪਰੇਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਏ ਵਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਜੀਵ ਕ੍ਰਿਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਕੋਈ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਸਿਕਤਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉ ਜਾਓ ਰੇਤਾ ਨੂੰ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਆਦਿਕ ਜੇ ਆਚਾਰ, ਫੋਕਟ ਨਾਮ ਬਹੀਨ ਅਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤਪ ਬ੍ਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਫੋਕੇ ਨੇ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ, ਫੋਕੇ ਨੇ ਇਹ। ਜੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੋ ਬਨਾਈ, ਅਪਰ ਵਿਪਰਜੈ ਹੋਏ ਸਭ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਕਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਹਰ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਏਵ ਬਤਹਿ ਉਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਜੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਧੂੜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਨਬਜ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬਜ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੂੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ,
ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੁੜੀਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਮਾੜਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਵੋਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਵੇਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।